गुजरी महला पंजवा। विश्वम्बर जियन को दाता, भगत परे भंडार। जाकी सेवा निफल न होवत, खिन में करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जाको आराध्य। ताहू को तू जाच रहाओ, नानक शरण तुम्हारी करते। तू प्रभ प्राण आधार, होए सहाई जिस तू रखे। तिस कहा करे संसार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत, सानू रोज़ आनंद साहिब की बाणी विच धन धन गुरु अमरदास जी की ये प्रेरणा पढ़न सुनन का अवसर मिलता है, जिस विच महाराज फरमांदे ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। कितनी सुंदर प्रेरणा है, पर असी इस प्रेरणा तो अविसले होए रहने। पुछो नितनेम करदे हो? नहीं जी, सानू तो गुरमुखी नहीं आती। भाई गुरमुखी सिख लो। जे तुसी स्कूल की पढ़ाई पढ़ के डिग्रियां लै लियां ने, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के डिग्रियां लै लियां ने, ते गुरमुखी नहीं पढ़ सकते। पर नहीं, टाल मटोल तथा मनुख का सुभाव है, जिहड़े काम नूं ये जरूरी समझदा है ना, उहदे लई तैयार बर तैयार हो जाओ। साडी आदत बन गई है, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझे ना इयाना, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। साडा काम किसी ने नहीं बिगाड़िया, असी अपने पैरों ते आप कुहाड़ा मारे। होर काम करनी साडे कोल टाइम है। निंदिया करन लई, चुगली करन लई, गप्पां मारन लई, ताश खेडन लई, जुआ खेडन लई बड़ा टाइम है। पर जिहड़ी गल गुरु पातशाह कह रहे ने, उहदे लई साडे कोल टाइम कोई नहीं। गुरु अमरदास जी कहते ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारिंग पाणी। कह नानक सदा गावो, ए सच्ची बाणी। हुण तुसीं आखोगे बाणी पढ़न नाल की होवे? बाणी पढ़न नाल सानू परमात्मा दे गुणां दा ज्ञान होवेगा। इसे लिए धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने फरमाया, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे। हे सतगुरु, तुहाडे बचन जिहड़े ने, इन्हां बचनां नूं पढ़ के विचार के कमा के जिहड़े निर्गुण बंदे सन वो भी तर गए। सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे। महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनीत संगारे। जन्म भवनते नरक पड़नते, तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने, से प्रगट हर द्वारे।
आख्या मेरे को समर्था नहीं, मैं बाणी की सिफत कर सक। कमन उपमा दियो कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे। ये बाणी हमारी प्यारी अमृतधारी, गुर निमख न मन ते टारी रे। खिन रम गुर गम हर दम ना जम, हर कंठ नानक उर हारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी कर तारी रे। तो बाणी ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਚਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ, ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾਚ। ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾਚ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ, ਐਵੇਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ, ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾਚ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਓ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤਿਓ ਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ, ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ, ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾਚ। ਰਹਾਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਬਵਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਭਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵਿਸ਼ਵੰਭਰ
ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਠ ਪੈਰ ਆਰਾਧੀਐ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਭਗਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਬਹੁਵਚਨ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਨਾ ਹੋਵਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਯਾਦ ਨਿਫਲ ਨਾ ਹੋਵਤ। ਨਿਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਿਫਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਨਿਫਲ ਹੈ, ਅਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਿਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਰ ਉਦਰਿਓ। ਗਨਕਾਹੂ ਗਤ ਪਾਈ, पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक में यही भरोसे, गई आन शरणाई। विश्वंभर जीवन को दाता, भगत परे भंडार। जा की सेवा निफल न होवत, खिन में करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज। हे मेरे मन, क्यों टकरा मारदा फिरदा, क्यों भटकदा फिरदा, क्यों पखंडा ते दंबां विच फसिया होया। करन वाला काम कर। मन मेरे चरण कमल संगराज। सगल जी जाको आराधे, ताहू को तू जाच। तू उसे दे दर दा मंगता बन। जे मंगना है तो उस अकाल पुरख कोलों मंग। जे तू मंगना है तो उस दाते कोलों मंग, जिहदे दर तो कदे कोई निराशा नहीं जाता। जिसने जदों भी मंगिया, बाणी गुरु जी ते ओह कहन, मानुक की टेक बिरथी तब जान। देवन को एक भगवान, जिस कह दिए रह अघाई। बहुर न तृष्णा लागे आए।
ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ, ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾਚ ਰਹਾਓ। ਲਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਹੇ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਭੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਬੂੰਦ ਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਨਾਦ ਕੁਰੰਕੈ ਬੇਧਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਧਾਵੇ, ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ। ਤਿਉਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਤੁਝੀ ਹੀ ਆਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਢ ਕਾਢ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਆਖਿਆ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ। ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤੂੰ। ਪੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ। ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰੱਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਉ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ, ਤਿਸ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਤਿਸ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ।
दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोले, इयां उआं सच होवे। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार। होए सहाई जिस तू रखै, तिस कहा करे संसार। संसार ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਾਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ। ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੈ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਾਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਆ ਵਿਸਵੰਬਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਨਾ ਹੋਵਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ। सगल जी जाको आराधै, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार। होए सहाई जिस तू राखै, तिस कहा करे संसार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।